جب دیکھا کہ لوگوں نے ان جملوں کو ہضم کر لیا اور لوگ ان جملوں کو قبول کرنے لگے تو اب آیا سیکنڈ سٹیج. اب یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کام فرض کفایہ ہے. پھر اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ نہیں، یہ کام فرض عین ہے. لاکھوں کے مجموع میں تبلیغ میں لگے ہوئے علماء نفیر عام کی جو آیتیں تھی وہ تبلیغی جماعت کے خروج کے لیے پڑھنے لگے. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری نکلو جماعت میں. ارے محترم، یہ آیت نفیر عام کی ہے. آیت کا سیاق و سباق دیکھ لیتے، آیت کا لحاق دیکھ لیتے، شان نزول کو دیکھ لیتے. بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ تبلیغ میں لگے ہوئے علماء بھی ان کو بیان کرتے ہیں. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عائشہ سے پوچھا، عائشہ بتاؤ پورے مدینے میں گھر کس کا اچھا ہے؟ عائشہ نے سوچ کے فرمایا میرا گھر تو میرا اچھا ہے کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی آپ ہیں، میرے گھر میں قرآن کریم اتر رہا ہے، میرے گھر میں جبرائیل امین آتے ہیں وہی لے کر. پورے مدینے میں گھر میرا اچھا ہے. تو حضور نے کہا عائشہ تیرا گھر اچھا نہیں ہے، بلکہ گھر تو اس آدمی کا اچھا ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. اس کے گھر میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں، اس کے گھر میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں. حامدا و مصلیا و مسلما. مولانا محترم جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں یہ بالکل من گھڑت ہے. حدیث کی کسی کتاب میں اس کا وجود نہیں ہے. بنوری ٹاؤن دارالفتہ کا فتویٰ آپ دیکھ لیجئے، آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث تبلیغ والے عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں اس لیے کہ تمہیں میرے پاس بھیجا جاتا ہے. پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کا قرآن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں اس لیے کہ قرآن مجھ پر نازل کیا جاتا ہے. پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا دین؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یقیناً اللہ کا دین زیادہ محبوب ہے اس لیے کہ دین کے خاطر مجھے بھی تکلیفوں میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن اللہ کا دین مٹ جائے یہ اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے. یہ حدیث بھی پہلی والی حدیث ہی کی طرح بالکل بے بنیاد اور من گھڑت حدیث ہے. حدیث کی کسی کتاب میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ تبلیغ میں لگی ہوئی عوام ان جیسی بے بنیاد اور جھوٹی روایات کو بیان کرتی ہے، بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ تبلیغ میں لگے ہوئے علماء بھی ان کو بیان کرتے ہیں. اور ان جیسی روایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت کو بٹھایا جائے، بلکہ اس کی اہمیت جتنی ہے اس سے زیادہ اور بڑھایا جائے. لیکن میرے دوستو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹی حدیث بیان کرنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی صحیح کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام لے کر جھوٹ بولنا یہ عام لوگوں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، یعنی عام لوگوں پر جھوٹ بولنے کی طرح معمولی نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنی سخت وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹی حدیث بیان کرنے کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی عام آدمی کے نام سے جھوٹ بولو گے تو اس کا نقصان اس کی ذات تک ہوگا، لیکن جب آپ نبی کا نام لے کر جھوٹ بول رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کو دین بنانے کی کوشش کر رہے ہو جو دین نہیں ہے. اصل میں یہ احادیث اس وجہ سے گھڑی گئی کہ تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں انہوں نے عوام کے سامنے اس کام کو اتنا عظیم الشان اور اتنا بڑا اور اتنا اہم بنا کر پیش کیا کہ جتنا عظیم الشان یہ کام تھا نہیں، اس کام کو اپنے مرتبے سے اوپر پہنچا دیا. کبھی کہا کہ یہ نبیوں والا کام ہے، کبھی کہا کہ یہ صحابہ والا کام ہے، کبھی کہا کہ دعوت ام الاعمال ہے، پھر کبھی یہ اللہ کا راستہ ہے، دین کی محنت ہے، اس کام کو کرنے والوں کی کرسیاں قیامت کے دن نبیوں کے پیچھے لگیں گی. اس طرح کے جو جملے تھے یہ غلو کا فرسٹ یا پرائمری سٹیج تھا، یہ بنیاد تھی غلو کی. اسی بنیاد کے اوپر غلو کی پوری عمارت کھڑی ہوئی. پھر جب دیکھا کہ لوگوں نے ان جملوں کو ہضم کر لیا اور لوگ ان جملوں کو قبول کرنے لگے تو اب آیا سیکنڈ سٹیج. اب یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کام فرض کفایہ ہے. پھر اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ نہیں، یہ کام فرض عین ہے. لاکھوں کے مجموع میں تبلیغ میں لگے ہوئے علماء نفیر عام کی جو آیتیں تھی وہ تبلیغی جماعت کے خروج کے لیے پڑھنے لگے. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری نکلو جماعت میں. ارے محترم، یہ آیت نفیر عام کی ہے. آیت کا سیاق و سباق دیکھ لیتے، آیت کا لحاق دیکھ لیتے، شان نزول کو دیکھ لیتے. پھر مولانا سعد صاحب نے یہ تک کہہ ڈالا کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر نکلو. اللہ کا امر تو قرآن کے اندر اور حدیث قدسی کے اندر ہوتا ہے، اور وحی کا سلسلہ تو 1450 سال پہلے منقطع ہو چکا. کس پر وحی آ رہی ہے کہ 4 مہینے نکلنا اللہ کا امر ہے؟ پھر بھوپال اجتماع میں مولانا سعد صاحب نے یہ کہا کہ جماعت میں نہ جانا سب سے بڑا گناہ ہے. شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت میں نہ جانا یہ سب
सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोगों को इस मीठे धोखे से बेदार किया जाए, इस शुगर कोटिंग को धोया जाए और कड़वी हकीकत उनके सामने रखी जाए। अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड कहते हैं कुदाल या बेलचे को। इस कहावत से मुराद ये है कि वक्त आ चुका है कि जो हकीकत है चाहे कड़वी ही क्यों ना हो उसको बयान कर दिया जाए ताकि आवाम धोखे से बच सके। आपको हमें जितनी गालियां देना हो दे दीजिए, जितने जुमले कसना हो कस दीजिए, यूट्यूबर मुफ्ती कह दीजिए, ये इल्जाम लगा दीजिए कि हम वीडियोस इसलिए बना रहे हैं ताकि मशहूर हो जाए या हमें लाइक्स और व्यूज मिले। जो इल्जाम आपको लगाना हो लगा दीजिए। आपके इन इल्जामात से, इन बहुतान तराशियों से और इन तानों से इंशाअल्लाह हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हक बात की दावत देने पर अंबिया को भी उनकी कौम ने सताया था, अंबिया को भी ताने दिए थे। इसी तरह अकाबिर उलमाए देवबंद को भी गालियां दी गई। हम तो ये अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि नहीं अनिल मुनकर करने पर हमें कोई गाली दे और ताना दे। हाँ, गालियां और ताने तो नहीं अनिल मुनकर करने पर ही मिलेंगे, अम्र बिल मारूफ करने पर तो तारीफें मिलती है। तो आप तबलीगी जमात के अंदर लगकर अम्र बिल मारूफ करके तारीफें लूटते रहें। हम गालियां खाने के बाद भी नहीं अनिल मुनकर करेंगे और बिला खौफ लौमत लाइम इंशाअल्लाह करते रहेंगे और आपके तानों और गालियों की वजह से हम नहीं अनिल मुनकर को नहीं छोड़ेंगे और गलत चीज गुलू और बिदआत पर हम जरूर टोकेंगे और हक बात को आवाम तक पहुंचाएंगे। और तबलीगी जमात के काम के बारे में हक बात यह है कि मौलाना इलियास साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक काम शुरू किया था, जो मुरव्वजा तबलीगी काम का जो खाका है, 4 महीने 40 दिन मस्तूरात की जमात, रोजाना के 5 काम, दावत तालीम इस्तिकबाल, हफ्ते का गश्त, मशवरा वगैरह, ये जो पूरा एक खाका है जमात में निकलना वगैरह, ये न तो फर्ज ऐन है न वाजिब है, यहाँ तक के मुस्तहब भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुबाह है। और मुबाह की तारीफ मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने तालीमुल इस्लाम के अंदर ये की है कि मुबाह उस अमल को कहते हैं जिसके करने के ऊपर कोई सवाब नहीं मिलेगा और जिसके न करने के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। जमात में निकलने पर तो सवाब नहीं मिलेगा, हाँ जमात में निकल कर जो नेकियां आप वहां पर करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तालीम के हलकों में बैठकर आप अहादीस को सुनेंगे, लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की बड़ाई बोलेंगे, उन चीजों पर आपको सवाब जरूर मिलेगा। और जमात में जाकर जो नेकियां करने पर आपको सवाब मिलेगा, वो नेकियों का सवाब आपको मकाम पर भी मिलेगा। या तबलीगी जमात के तरीके से हटकर वही नेकियां अगर आप दूसरे तरीके पर करोगे तो वहां पर भी आपको वही सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के तरीके के मुताबिक अगर आप तबलीग कर रहे हो तो इसका सवाब कुछ एक्स्ट्रा है और दूसरे तरीके के मुताबिक अगर आप तबलीग करो तो उसमें कुछ कम सवाब आपको मिलेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन जो ये खाका, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तबलीगी जमात का, इसके ऊपर कोई सवाब नहीं है, ये मुबाह है। और मुबाह भी उस वक्त तक है जब तक कि इसके अंदर बिदआत और दीगर मुनकरात शामिल ना हो जाए। अगर इस मुबाह के अंदर मुनकरात शामिल हो गए, बिदअतें शामिल हो गई, गुलू शामिल हो गया, अब ये मुबाह काम भी नाजायज और मकरूह हो जाएगा। और अगर आप ये कहोगे कि सवाब ही नहीं मिलेगा तो तबलीगी जमात में हम क्यों जाएं, तो इसके 2 जवाब सुन लीजिए। पहला जवाब तो ये है कि किसी अमल के ऊपर अगर शरीयत की तरफ से सवाब साबित नहीं है तो नहीं है। आपको वो काम करवाने के लिए क्या झूठा सवाब साबित कर दिया जाए? भाई एक अमल के लिए सवाब साबित नहीं है, शरीयत की तरफ से तो नहीं है। हमें अपने आप को शरीयत के ताबे करना है, शरीयत को अपने ताबे नहीं बना लेना है। दूसरा जवाब, जमात में निकल कर जो नेक आमाल आप करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, जिक्र करेंगे, तालीम के हलकों में बैठकर अहादीस सुनेंगे, तो इन सारे नेक आमाल का सवाब तो आपको मिलेगा। इन नेकियों के लिए आप जाइए जमात में। यानी आप ये जिद क्यों कर रहे हैं कि नफ्से खुरूज के ऊपर, जमात में निकलने ही के ऊपर कोई मखसूस अलग तरह का सवाब आपको मिले? हाँ, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं तारीफें करने वाला मुफ्ती नहीं हूँ, मैं हक बयान करूंगा। तबलीगी जमात के अंदर ये ट्रेंड है कि वो आलिम सबसे अच्छा जो तबलीगी जमात की तारीफ करे और तबलीगी जमात के मुनकर पर नकीर न करे। जब तक आप तबलीगी जमात के मुनकर पर नकीर नहीं करेंगे तब तक आप बहुत बड़े आलिम हो। वो कहते रहेंगे माशाअल्लाह आप कितने बड़े आलिम हैं, कभी मुनकर के ऊपर नकीर ही नहीं करते। जिस दिन आपने तबलीगी जमात के किसी मुनकर के ऊपर नकीर कर दी, उस दिन आपको सर के ताज से उठाकर पैर की जूतियों के तले रौंद दिया जाएगा। आपकी सारी बुजुर्गी इसी पर टिकी है कि आप नहीं अनिल मुनकर ना करें। दूसरी बात ये कि तबलीगी जमात का जो काम है ये बहुत महदूद है, ये सिर्फ मुसलमानों के दरमियान एक इस्लाही कोशिश का काम है। यानी मुसलमान आपस के अंदर एक दूसरे से मुलाकात करे और आपसी इस्लाह की कोशिश करे, लेकिन ये मुसलमानों के दरमियान महदूद है। तबलीगी जमात वाले गैर ईमान वालों में काम नहीं करते, मसलन हिंदुओं को इस्लाम की दावत नहीं देते, इसी तरह ईसाई है, यहूदी है और दीगर कौमें हैं उनको इस्लाम की तरफ नहीं बुलाते। तो ये दावत और तबलीग और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जो मैदान है, उस मैदान का एक छोटा सा हिस्सा है तबलीगी जमात का काम कि मुसलमानों में आपस में इस्लाही काम करना। इसको आप वेन डायग्राम से अच्छे से समझिए, ये आपकी स्क्रीन के
ऊपर है। आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है इसमें आपको 3 दायरे यानी 3 सर्कल्स दिख रहे हैं। एक सबसे बड़ा सर्कल है और उसके पेट में एक मीडियम साइज का सर्कल और दायरा है, और उस मीडियम साइज के सर्कल और दायरे के पेट में उससे भी छोटा एक सर्कल और दायरा है। जो सबसे बड़ा सर्कल और दायरा है ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। ये है पूरा इस्लाम। इसमें ईमानियात है, इबादत है, अकाइद है, मामलात, मुआशरत और दीगर 10 चीजें हैं जो इस्लाम के अंदर आती हैं। फिर इस बड़े दायरे के पेट में जो मीडियम साइज का जो गोल दायरा और सर्कल है ये दावत और तबलीग को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो मीडियम सर्कल है जो दावत और तबलीग को रिप्रेजेंट करता है ये